السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح پیدا کرو، یعنی آپس میں ملاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح پیدا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میں آج کی تقریر میں یہ بتاؤں گا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق بنتا ہے، کس قدر بنتا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومن ایک عمارت کی طرح ہے، جس طریقے سے عمارت کے بعض حصے کو مضبوطی فراہم کرتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مل کر طاقت حاصل کرتی ہے، قوت حاصل کرتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طریقے سے جسم کے ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، جس طریقے سے جسم کے کسی ایک حصے میں زخم ہوتا ہے تو دوسرا حصہ اسے مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، دوسرا حصہ اسے مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی ایک مسلمان کو پریشانی ہو، کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان اسے مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ مسلمان ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ اسے عیادت کرے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوالہ نوٹ کیجئے، بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 6 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، ایک بار فرما دیے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار فرما دیے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسرے بار فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تیسرے بار فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو شخص اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہو وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ لے لیجئے کہ کیا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بھوکا سونا پسند کرتے ہیں؟ کیا کوئی مسلمان اپنے آپ کو پریشانی میں زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں؟ کیا کوئی مسلمان اپنے آپ کو
गाली सुनना पसंद करते हैं, तो जिस तरीके से अपने आप को भूखा सोना पसंद नहीं करते हैं, जिस तरीके से अपने आप को गाली सुनना पसंद नहीं करते हैं, जिस तरीके से अपने आप को मुश्किल में जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करते हैं, तो उसी तरीके से दूसरे मुसलमान के लिए भी सोचिए कि उसको भी मुश्किल में जिंदगी न गुजारने दिया जाए, उसको भी भूखा न सोने दिया जाए, उसको भी परेशानी न होने दिया जाए, बल्कि उसे भी परेशानी हो। तो जिस तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तमाम मोमिन एक जिस्म की तरीके से है, जैसे एक हिस्से को तकलीफ होती है तो दूसरा हिस्सा उसे मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर कोई दूसरा मुसलमान भाई को तकलीफ हो तो एक मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरे मुसलमान भाई उसे मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एक और हदीस पाक आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हवाला नोट कीजिए, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 6 पे ये भी हदीस पाक मौजूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, कि मुसलमान वह है, मुसलमान वह है कि जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान सलामत रहे। तो आप गौर कीजिए कि आपके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान कितने सलामत रह पा रहे हैं। इस दौर में आप गौर कीजिए कि हमारे हाथ और जबान से कितने मुसलमान सलामत रहते हैं। एक और हदीस पाक मुत्तफक अलैह की है। मुत्तफक अलैह उसे कहते हैं जो बुखारी में भी हदीस हो और मुस्लिम में भी हो। जब दोनों में हदीस हो तो उसे मुत्तफक अलैह कहते हैं। मुत्तफक अलैह की हदीस पाक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक़ुन व क़ितालुहु कुफ्र, कि मुसलमानों को गाली देना फिस्क है और उससे जंग करना, उससे लड़ाई करना ये कुफ्र है। तो एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर क्या हक बनता है, इतनी हदीस से पाक से तो आपको पता चला ही गया होगा। और वजाहत कर दूं, जैसे देख लीजिए कि जंगे यरमुक की लड़ाई में हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काशे में पानी लेकर जाते हजरत हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। जंगे यरमुक की लड़ाई में बहुत सारे सहाबी जख्मी से चूर रहते हैं, बहुत सारे सहाबी जख्मी हो गए होते। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काशे में पानी लेकर हजरत हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाते हैं और जाने के बाद वो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काशे के पानी हजरत हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में पेश करते हैं। हजरत हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे वो पानी पीने के लिए करते हैं कि बगल में दूसरे सहाबी बैठे हुए इशारा करते हैं कि मुझे पानी चाहिए। हजरत हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जिंदगी को न देखकर, अपनी परेशानी को न देखकर, बल्कि दूसरे मुसलमान भाई की जिंदगी बचाने के लिए दूसरे को पेश कर देते हैं। दूसरे सहाबी रसूल जैसे पानी लेकर पीने के लिए करते हैं कि तीसरे सहाबी रसूल इशारा करते मुझे पानी चाहिए। वो भी सहाबी रसूल अपनी जिंदगी को न देखकर, अपनी परेशानी को न देखकर, अपनी प्यास को न बुझाकर तीसरे सहाबी रसूल के पास बारगाह में पेश कर देते हैं। तीसरे सहाबी रसूल जैसे लेते हैं पीने के लिए करते हैं कि चौथे वाले सहाबी रसूल इशारा कर देते हैं। इसी तरीके से चलते रहता है ये सिलसिला। आखिरी वाले जाकर इंतकाल हो जाते हैं। इंतकाल होने के बाद हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो जाते हैं, अब क्या करें, ये पानी लेकर कहाँ जाए। वो पानी लेकर सोचते हैं चलो सबसे पहले जो हजरत हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में पेश किए थे उन्हीं के पास फिर ले जाते, वो पानी पी लेंगे। जैसे लेके आते हैं तो हजरत हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे सहाबी रहते वो भी इंतकाल कर जाते हैं। तीसरे सहाबी रसूल भी इंतकाल कर जाते हैं। देखिए यहाँ पे सोचने का मकाम यह है, गौर करने का मकाम यह है कि अगर हजरत हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कतरा भी पानी पी लेते तो उसकी जिंदगी बच सकती थी। उम्मीद थी कि उसकी जिंदगी बच जाए, मगर अपनी जिंदगी को न देखकर, अपनी जिंदगी को न सोचकर दूसरे मुसलमान भाई की जिंदगी बचाने के लिए वो पानी पेश करते चले गए। एक सहाबी दूसरे मोमिन के लिए पेश करते चले गए। ये भाईचारगी और अखुवत का ये पहचान है। तो आपने देखा कि जंगे यरमुक की लड़ाई में किस कदर अपनी जिंदगी की फिक्र न कर बल्कि दूसरे मुसलमान भाई की जिंदगी बचाने के लिए
ایک دوسرے کو بڑھاتے گئے، بڑھاتے چلے گئے۔ تو ایک مومن کا حق دوسرے مومن پر کس قدر بنتا ہے، آپ نے صحابہ کرام کا دور دیکھ ہی لیا کہ کس قدر پہلے کے مومن تھے۔ مگر آج کے دیکھیے کہ ایک دوسرے کی زندگی کیا بچائے، بلکہ ایک دوسرے کی زندگی لینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور میں نے پہلے ہی پڑھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح پیدا کرو، یعنی ملاؤ، اور اللہ سے ڈرو۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آج کتنے لوگ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنے مسلمان، بلکہ الٹا کام کر رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو توڑنے کے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رحم نازل کیسے ہو؟ آئیے میں انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اس تقریر پر سب سے پہلے مولا تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس کے بعد تمام مومنین و مومنات کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ تقریر سنیے اور دعاؤں سے نوازیے۔ میں محمد ارشاد عالم، کملدہ، سیتامڑھی، بہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔